It is Pastor Ivan Maramele. It is truly an honor for me to be in conversation with you. As you know, this session is about freedom builders. And I wish to also take this opportunity to pay my great, deepest respect to our speaker previously, Felix Mariadaga from Nicaragua, my brother. Pastor Mavarele, you are here representing your country as Felix just represented his country like Nicaragua. Let's begin by talking about what touched me so much from your book. A really great title, Crazy Epic Courage. But the question is what about your flag? That flag that is so powerful, the tool that you used. Talk about your flag, please. Nalet will translate my question. But Nami Musaku Chang Jibim Su Look China Tosu, we like what to say, suppose we cabal. Chitu tới chọc ba đang gặp vì chụp chì thà ta ở vậy tới đây chia phim chụp chì rồi bỏ qua để chọn chạy lại chúng mình bỏ môn được thông tin đi. Ô kun KMD. Ô kun net mình muốn sẽ sukua. I want to start by thanking you for the work that you are doing. And I want to get a little bit of energy in the room. Can I do that? Sure. Okay. So, when we started our movement, we used to have a chant. So I want to create one for KMD today. Okay? So I'm going to say KMD power, you say back to me power. I say KMD forward, you say back to me forward. I say KMD rising, you say back to me rising. You ready? Tôi tha thầm đáp của các cho là này mỗi đợt về miền ca châu luôn sọc khné tôi tại dương sai chưa được khôn sọc khné ná và qua lưu khné để qua thì dây tha ở vậy cứ dương chlai là to và vinh bần to tam quạt và So if you can stand and stretch a little bit, let's get a bit of energy. Because movements are movements of energy. A movement is about moving. Rồi ta bà và dương thôi cho là ná tỏi dương ngược khao hay dương thôi cho là ná dương quay nó mà cái lái mình thôi cho là ná khai thêm. Ready? Okay, tạm chừng. KMD power. Power. KMD forward. Forward. KMD rising. Rising. KMD power. Power. KMD forward. Forward. KMD rising. Rising. KMD power. Power. KMD rising. Rising. KMD forward. Forward. Yeah, there you go. That is a movement. That's a movement. That's a movement. Và tập bất khi để quan lực là mình KMD power nên ban này thảo na cho có KMD hay KMD forward nên ban này thảo KMD là bắt chụp hình từ một chiến lệnh chẳng trong đây nó cứ ban này dương thôi cho là na từ một chiến lệnh. So I was a pastor for a church in 2016. And I sat in my church and looked at Zimbabwe and saw the suffering that we were going through. Tập bất nhóm thôi chế cựu cùng với pastorនៅពហិមួយដែលនៅ Zimbabwe ហើយអ្វីដែលខ្ញុំដូចថាបង្រៀនព្រៀនប្រដៅបងប្អូនដែលចូលរួមនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណនោះគឺតកតងនឹងសេចក្តីទុក្ខ
សោកសង្រេងនៃការរស់ក្រោមស្ថានភាពធ្វើបាបរបស់អាជ្ញាធរនៅប្រទេសស៊ីមបាវេ And I decided that it was not okay for me to just be quiet. I had to say something. ការពិតអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺដោយសារតែគិតថាបើខ្ញុំនៅស្ងាត់ស្ងៀមគឺវាមិនសមទាល់តែសោះខ្ញុំត្រូវតែក្រោកឈរដើម្បីនិយាយអ្វីឲ្យគេឮ So in my office was the Zimbabwe flag. And this is the flag of Zimbabwe right here. And it was sitting in my office. It was a bigger one. I just brought a smaller one today, but this is the flag that was in my office. And I remembered what they taught me when I was a little boy about what this flag means. នៅកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំការិយាល័យរបស់ខ្ញុំមានទង់ជ័យធំរបស់ស៊ីមបាវេគឺដូចនេះអញ្ចឹងគាត់ថានេះគឺជាទង់ទួយមួយដែលខ្ញុំប្រនិយមមកបង្ហាញទង់នេះហើយដែលពេលដែលឃើញអ្វីដែលមាននៅទង់នេះគឺខ្ញុំបានចាំនៅអ្វីដែលគេបង្រៀនកូនក្មេងនៅប្រទេសស៊ីមបាវេអំពីខ្លឹមសារនៃទង់ជ័យរបស់ប្រទេសនេះ And very quickly, this is what the flag of Zimbabwe means. The green color stands for the agricultural richness of Zimbabwe for the people. The yellow stands for the minerals for the people. The red stands for the blood that was shed during the liberation struggle. And the black stands for the black majority in Zimbabwe. ជាងមើលទង់នេះមានច្រើនពណ៌ណាបងប្អូនទង់ពណ៌បៃតងនេះតំណាងឲ្យភាពខៀវខ្ចីស្រស់ស្អាតនៃវិស័យកសិកម្មសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅស៊ីមបាវេឯពណ៌លឿងនេះគឺសំដៅពណ៌ក្រហមគឺសំដៅទៅលើឈាមស្រស់សាច់ស្រស់ដែលបូជាពលីដើម្បីជាតិមាតុភូមិនៃប្រទេសស៊ីមបាវេឯពណ៌ខ្មៅគឺតំណាងឲ្យជនជាតិស្បែកខ្មៅដែលចូលរួមបរិច្ចាគដើម្បីកសាងប្រទេសស៊ីមបាវេ sorry, I forgot about the yellow one. The yellow one, right? Yeah, can you tell me? The minerals. Oh yeah, the mineral one គឺសំដៅទៅលើធនធានរ៉ែធម្មជាតិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋស៊ីមបាវេ And the white is for peace. យ៉ាហើយពណ៌សគឺដើម្បីសន្តិភាព So when I looked at Zimbabwe, the meaning of the flag and the state of the country were different. They were not the same. And so I said, we have to do something about it. We don't have any richness of the agriculture. We don't have any richness from the wealth. And the reason that the people died for this country, the red, we don't have it. And the black people in this country are poor. In their own country, they are poor. Is it the same in Cambodia? Yeah. Yes. It was the same in Zimbabwe. The black people were poor in their own country. And the white for peace, there was no peace. Is there peace in Cambodia? No. បាទឥឡូវនេះអ្វីដែលជាខ្លឹមសារនៅលើទង់ជ័យរបស់ស៊ីមបាវេគឺមានទាំងអស់អត្ថន័យគឺពិរោះណាស់មានតែនៅលើกระดาษទេគឺអាពណ៌បៃតងខ្ចីនឹងដើម្បីកសិកម្មអាពណ៌លឿងនឹងគឺដើម្បីធនធានរ៉ែធម្មជាតិពណ៌ក្រហមឈាមស្រស់សាច់ស្រស់ដើម្បីអ្នកដែលពាក់លីទៅនឹងគឺយើងធ្វើដើម្បីពួកគាត់ខ្មៅនឹងដើម្បីជនជាតិស្បែកខ្មៅឲ្យមានជីវភាពទូធាពណ៌សសន្តិភាពអាទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានសោះតែម្ដងនៅប្រទេសស៊ីមបាវេតែវាមានតែលើតែទង់ជាតិ So Ming Sokua, we decided, she's my Ming. This is my auntie, my Ming. I'm your new Cambodian son. Now you. And so I took my phone and I recorded a video, 4 minutes. And I said to Zimbabweans, you and I know what this flag means. But you and I also know the life that we live. It's not the same as the meaning. For 40 years, it's not the same. It's a lie. So we must fix it. That's how this movement started. រឿងដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺដោយសារតែខ្ញុំឃើញអំពីស្ថានភាពផ្ទុយពីការពិត
ដែលមាននៅលើទង់ជ័យរបស់ Zimbabwe ខ្ញុំក៏បានថតរូបទង់ជ័យនេះហើយផ្ញើជូនទៅអ្នកដែលមានសមានចិត្តតាក់ទងនឹងរឿងប្រទេសជាតិហើយក៏បានប្រាប់ថា40ឆ្នាំជាងហើយទង់ជ័យនេះក៏បាត់សច្ចភាពគឺអត់ដូចការពិតទេប្រជាពលរដ្ឋ Zimbabwe អត់ទទួលបានអ្វីដូចអ្វីដែលជាខ្លឹមសារដែលមាននៅក្នុងទង់ជ័យនេះទេដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើអ្វីមួយដើម្បីរក្សាឲ្យទៅតាមខ្លឹមសារដែលមានសន្យានៅលើទង់ជ័យរបស់យើង I want to take this moment and learn from you immediately. As we stated in the beginning, one of the objectives of today's event is about learning from your experiences of other movements. You talk about your flag, the meaning of your flag. Around us, we have Cambodian flag. So I'm going to put that into practice with our people and ask them what is the meaning of the Cambodian flag, okay? ឥឡូវនេះគឺអរគុណ Pastor ដែលបានពន្យល់អំពីជោគជ័យនឹងចលនាតស៊ូឥឡូវនេះចង់សាករៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍នេះភ្លាមៗតែម្ដងហើយអនុវត្តផ្ទាល់ចង់ឲ្យបងប្អូននៅក្នុងបន្ទប់នេះមើលទង់ជ័យរបស់កម្ពុជាយើងវិញមើលតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចទៅវិញហើយអត្ថន័យនៃទង់ជ័យនឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតប៉ុណ្ណា បងប្អូនយើងបានប្រកាសថាគោលបំណងនៃមួយក្នុងគោលបំណង4នៃការជួបជុំគ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងមករៀនសូត្រពីចលនាប្រជាធិបតេយ្យពីប្រទេសដទៃទៀតមែនទេបងប្អូនមែនទេឥឡូវយើងកំពុងតែរៀនពីនីការ៉ាហ្គាយើងរៀនពី Zimbabwe ឥឡូវយើងគេនិយាយអំពីគេនិយាយអំពីទង់ជាតិលោកម៉ាវ៉ារេរេក៏និយាយពីទង់ជាតិឥឡូវយើងជាខ្មែរបងប្អូនតើពណ៌ទង់ជាតិរបស់ទង់ជាតិយើងមានពណ៌អីខ្លះមានរូបភាពអីខ្លះបងប្អូនពណ៌អីចំសពណ៌ខៀវមែនទេពណ៌ទឹកប៊ិចពណ៌ទឹកប៊ិចហ្នឹងតំណាងអ្វីព្រះមហាក្សត្រមួយថាពណ៌ទឹកប៊ិចគឺតំណាងព្រះមហាក្សត្រមួយថាអត់ទេជាតំណាងនៃសន្តិភាពបងប្អូនតែយើងដឹងទេសេរីភាពតែយើងដឹងទេថាពណ៌ទឹកប៊ិចតំណាងអីគេប៉ុន្តែសេរីភាពតើមានសេរីភាពទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសសប្តាហ៍40ឆ្នាំនោះយកទង់ជាតិយើងយកទៅជួនឈ្លីនឹងជើងមែនទេបងប្អូនយើងសុខចិត្តទេអត់ទេឥឡូវពណ៌ក្រហមតំណាងអីគេភាពក្លាហានក្រហមភាពក្លាហានក្រហមតំណាងអីគេក្លាហានយកសាច់យកឈាមយើងការពារភូមិសាស្ត្រទឹកដីយើងមែនទេបងប្អូនអីទឹកដីប្រជាជនតំណាងអ្វីដែលជាឈាមយើងការពារទឹកដីយើងតើអ្នកនៅគ្រប់គ្រងប្រទេសយើង40ឆ្នាំហ្នឹងគាត់មានយកឈាមរបស់គាត់យកទៅការពារទឹកដីទេតែអ្នកណាដែលយកឈាមខ្លួនឯងយកទៅការពារទឹកដីនៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ពលរដ្ឋខ្មែរយើងសុទ្ធសាធយកឈាមរបស់ខ្លួនស្រាប់អំបញ្ញមិញយើងនិយាយអំពីអីយើងប្ររពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នក16រូបដែលស្លាប់nămពីឆ្នាំ1997មែនទេបងប្អូនហើយនេះគឺឈាមប្រកបឈាមអ្នកសហជាតិហូនៅហូដដែលសុខចិត្តទេបងប្អូនហើយរូបភាពកណ្ដាលស្អីគេអង្គរវត្តប្រាសាទអង្គរឥឡូវប្រាសាទអង្គររបស់យើងនៅបេះដូងយើងជាអីគេបងប្អូនប្រាសាទអង្គរក៏គេមិនការពារឲ្យដែរគេធ្វើជាជំនួយនៅលើប្រាសាទអង្គរយើងមែនទេបងប្អូនសុខចិត្តទេអត់សុខចិត្តទេអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាយើងយកទង់ជាតិរបស់យើងមកដាក់នៅក្នុងបេះដូងយើងជាអ្នកសហជាតិយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយ
ការពារទង់ជាតិយើងឲ្យបានជាដាច់ខាតបាទបងប្អូនអរគុណ Wow. KMD power. Deep power. Okay, the next question. You're a preacher, therefore you preach non-violence. You preach love, compassion. In the movement, you also use non-violence. Civil disobedience is all in your book. A great book, by the way. It is all in the book. គាត់លោកគ្រូកវិលបន្តិចទៀតយើងអាចឈាវសៀវភៅរបស់គាត់ហើយគាត់នឹងចុះហត្ថលេខាឲ្យយើង We will surely want to get a copy of your book. There will be a book signing ceremony at the end. ឥឡូវខ្ញុំសួរចាខ្ញុំសួរគាត់ទៅពីអីវិញ non-violence មែនទេ non-violence, yeah, and civil ចា disobedience. ខ្ញុំសួរទៅលោកគ្រូបង្គវិលវិញគាត់ជាគ្រូកវិលដូច្នេះគាត់អនុវត្តអហិង្សាមិនចឹងគាត់អនុវត្តការស្រឡាញ់ហើយនឹងមេត្តាករុណាឧបេក្ខាតែទាំងអស់នេះបើយកប្រើនៅក្នុងការចលនាតស៊ូគាត់ប្រើរបៀបណាអហិង្សាលក្ខណៈ How do you put non-violence into a movement? So, because we had gone through 40 years of violence, people were scared. ដោយសារនៅប្រទេសស៊ីមបាវេយើងឆ្លងកាត់នៅអំពើហិង្សានឹងយូរឆ្នាំពេកជាង40ឆ្នាំដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋបាក់ស្បាត So, we had to find a way to get people to be courageous. And if you teach people to be violent, most people who know violence won't come. ហើយរឿងដែលសំខាន់គឺនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបាក់ស្បាតហើយយើងចង់បង្រៀនគាត់ឲ្យក្លាហានឡើងវិញអ្នកដែលបាក់ស្បាតដោយអំពើហិង្សាគឺច្បាស់ជាលឺអំពើហិង្សាទៀតគឺបាក់ស្បាតទៀតហើយ So, what we had to do was to teach people how to find their courage by finding their voice first. អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានភាពក្លាហានគឺយើងត្រូវបង្រៀនគាត់ឲ្យចេះបញ្ចេញសម្លេងឲ្យដឹងថាតម្លៃនៃសម្លេងរបស់គាត់នឹងមានឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណា So, we started off with small little campaigns that didn't require people to go on the street or to raise any banners. It was very simple things. For example, one of our first campaigns, I said to people, take your phone and your flag and take a picture of yourself with your flag and post that on Facebook. That's all, nothing else. And thousands and thousands of people posted their pictures on Facebook. រឿងដែលជោគជ័យធំគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីជំហានទូចមួយហើយចាំបាច់គ្រូក្រាំងអីច្រើនហួរតន់មកគ្នាទៅតវ៉ាទូស្គរអីពេញផ្លូវឯងដំបូងឡើយគឺយើងចាប់អញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងសាកយកទូរស័ព្ទដៃថតរូបតុងជ័យហើយជាមួយនឹងរូបថតតុងជ័យហើយនឹងរូបគាត់ហ្នឹងណាហើយថតតែប៉ុណ្្នឹងឯងបង្ហោះចោលទៅហើយមនុស្សច្រើនពាន់អ្នកធ្វើដូច្នេះអត់មានអីសារខ្លីធ្វើបានដូចគ្នា So that was level 1. But we needed to take it a little bit further. So the next campaign, in a few weeks, I said to people, take your flag, any size, and tie it on your hand, or tie it on your bag, or on your car, and just go about your normal business. Go to the supermarket, to the bank, take your children to school with your flag. That's all you have to do. And again, thousands and thousands of people across the country did it. ហើយទី2ខ្ញុំឲ្យពួកគាត់ធ្វើមួយជំហានទៀតបានន័យថា 3-4 សប្តាហ៍ក្រោយមកហ្នឹងថាចេះយកអាតុងជ័យហ្នឹងយកមកចងគួចនៅដៃទៅនឹងកដៃអញ្ចឹងទៅឬក៏យកទៅចងមួយទ្វារឡានឬក៏ដាក់តាមខ្លួនទៅទិញអីវ៉ាន់ដើរផ្សារនិយាយទៅគឺជីវភាពប្រចាំថ្ងៃធម្មតាធ្វើអីធ្វើប៉ុន្តែកុំភ្លេចយកតុងជ័យនោះទៅតាមជួនកាលអាចមកកវ៉ាត់ចកេះឬក៏ដាក់តាមកាបូបអីអញ្ចឹងទៅហើយមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកចូលរួមធ្វើដូច្នេះ
In my country, we ចានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើចឹងបានទេនៅឡងវិញធ្វើចឹងបានទេចាប់ដើមពីចេញពីថ្ងៃហ្នឹងទៅគឺចងទង់ជាតិយើងនៅកបោកទៅដៃនៅឡានបានទេបងប្អូន We're putting this into practice right now in Long Beach and then over to Cambodia. open. And so in my country, we have a saying. It says, puppies or the newborn puppies do not open their eyes on the same day. They open their eyes on different days. And what that means is not everyone is courageous at the same time. We become courageous on different days through different ways. We have to be patient to take small steps that include the most fearful people. If we can get them to do one small thing, even if it doesn't look powerful or look amazing to someone else who's been doing it for a long time, that small step, it's a win. Because that's one more person who's been able to just take a picture with a flag. And so that's one more person added to the movement. រឿងដែលសំខាន់ដែលយើងបរៀនមនុស្សឲ្យក្លាហាននេះដូចខ្ញុំជម្រាបចេះនៅស៊ីមបាវេគឺមានសុភាសិតស៊ីមបាវេមួយដែលគេនិយាយថាសត្វដែលជាពិសេសដូចកូនឆ្កែដែលវាកើតមកភ្លាមវាអត់បើកភ្នែកទាន់គ្នាទេបានន័យថាឆ្កែដូចថាមកសបុកអញ្ចឹងយ៉ាង6អញ្ចឹងគឺដល់ពេលវាចេះបើកភ្នែកគឺបើកអ្នកខ្លះបើកមុនអញ្ចឹងទៅបន្តទៀតក្នុងន័យនេះគឺចង់និយាយថាភាពក្លាហានរបស់មនុស្សក៏មិនចាំបាច់តែក្លាហានព្រមគ្នាដែរអ្នកខ្លះគឺក្លាហានតាំងថ្ងៃដំបូងអ្នកខ្លះតចាំមើលគេបន្តិចសិនហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សចូលរួមជាមួយគ្នាយើងបានទាំងអស់គ្នាបង្ហាញអំពីភាពក្លាហានអ្នកខ្លះបាក់ស្បាតខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែបើគាត់អាចធ្វើរឿងទូចតាចមួយដែលមិនសម្បើមដូចគេដូចឯងអីក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់មានភាពក្លាហានធ្វើតែរឿងទូចតាចមួយជោគជ័យហើយចាប់ពីហ្នឹងទៅយើងធ្វើរឿងធំបានច្រើនជាងនេះទៀត And so we carried on doing these small actions, but the movement with every small action was growing bigger and bigger because more people were joining until we did the very big action that we finally did. And I'm going to explain to you what that was. ដោយសារតែយើងទៅថាសន្សំកម្លាំងតូចគ្រប់ច្រកល្ហកហ្នឹងដល់ពេលឱកាសល្អមួយគឺយើងរៀបចំជាចលនាមួយធំប្រងគ្នាតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចលនាធំហ្នឹងផ្ទុះឡើង I recorded a video and I said to the people of Zimbabwe, the regime is not listening to us. They will never listen to us. This is one thing you must understand. The dictator will never listen to you. But that's not your problem, that's his problem, not yours. Your problem is to try and grow this to be big until the day he can't ignore it. So what I said was, I recorded a video and I said, Zimbabweans, you have been listening to me on video. Now I will ask you to join me in one action that everyone can do. It's the safest thing you have ever done. It'll cost you almost nothing. You won't even get into trouble. And so I said, I'm asking you to take one day to not go to work, not open your business, not take your children to school, don't go to the supermarket, don't go to the bank, stay at home. Close your door, stay at home, and let's bring this whole country to a complete stop. Let's make the streets empty, as if everyone has disappeared from the country. បាទបងប្អូនតែផ្នែកអ្នកបកប្រែគួយឡើងស្ដាប់ឡើងមកកណោឲ្យមិនដឹងទៅផ្លោះណាទេមើលបាទអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវចាំថាចលនាធំរបស់យើងគឺការដែលបញ្ចេញសម្លេងយើងឲ្យមានដឹកនាំផ្ដាច់ការគាត់លឺប៉ុន្តែរឿងនេះគឺជារឿងលំបាកបំផុតពួកបងប្អូនត្រូវចាំថាមានដឹកនាំផ្ដាច់ការអត់ស្ដាប់យើងទេ
មិនចំពោះថាយើងនិយាយអីក៏គាត់ស្ដាប់ដែរមិនចឹងជាទូទៅគាត់នឹងចោទយើងតែចេះចោះទៀតផងប៉ុន្តែមិនមែនសំខាន់រឿងវាគាត់មកផ្ដាច់ការស្ដាប់ឬមិនស្ដាប់ទេសំខាន់យើងនៅបន្តអាចិញ្ចឹមចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងការធ្វើអាសកម្មភាពរបស់យើងនឹងតទៅទៀតថ្ងៃណាមួយគឺគាត់បង្ខំចិត្តនឹងលឺព្រោះវាលឺខ្លាំងគ្រប់ខ្ទគ្នាគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចាត់ការមួយគឺឲ្យបងប្អូនជួយធ្វើរឿងតែម្យ៉ាងនេះរឿងមួយយ៉ាងដែលសាមញ្ញបំផុតមិនគ្រោះថ្នាក់មិនប៉ះពាល់ដល់ការប្រមាថការទៀនឬក៏ប៉ះពាល់អាយុជីវិតរបស់អ្នកណាទាំងអស់គឺជារឿងសាមញ្ញបំផុតគឺអ្វីនៅផ្ទះមួយថ្ងៃបានហើយកុំទៅធ្វើការកុំដើរទិញអីវ៉ាន់កុំយកកូនទៅរៀនឈប់ទៅបរិញ្ញានិយាយទៅគឺឈប់ទាំងអស់គ្នាបិទទ្វារនៅផ្ទះមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺគ្រប់ទូទាំងប្រទេសគឺស្ងាត់ឈឹងអត់មានមនុស្សចេញទៅណាសោះហ្មងព្រោះនៅយើងនៅផ្ទះ And so the day came, and I was scared that people were not going to listen. Because remember, my church was only 40 people, 40. Zimbabwe is a country of 15 million people. So me, a church of 40 people, but I'm telling 40 million people not to go to work. But when the day came, the whole country, over 12 million people, stayed at home. And the whole country came to a complete shh. Nobody. ខ្ញុំភ័យបារម្ភដែរព្រោះយើង church មួយមានគ្នា40នាក់ព្រោះយើងទៅឃោសនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅសិម្បាបវិញ5-10លាននាក់ឲ្យនៅផ្ទះទាំងអស់យើងធ្វើមិនបានជោគជ័យកើតចឹងខ្ញុំបារម្ភខ្លួនឯងដែរណាខ្លាចគេអត់ស្ដាប់ឬក៏សារហ្នឹងវាមិនឮដល់គេប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដល់តែថ្ងៃព្រឹត្តិការណ៍នឹងកើតឡើងមនុស្ស12លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសសិម្បាបវេនៅផ្ទះទាំងអស់ស្ងាត់ឈឹងនេះហើយគឺជាជោគជ័យ So open. So we used non-violence to make the loudest message using the quietest way. From that day, the regime knew, they panicked. They shut the internet down, and unfortunately for them, when they shut the internet down, it helped the shutdown to go even better. Because when people couldn't access the internet, they didn't know what was happening. So people stayed at home even more. And the movement succeeded even more. That day, the movement grew from being a small regional movement to becoming a national movement. Straight away, just like that. But it taught people that there is power in unity and that we cannot use the tools of the dictator to fight the dictator. We have to use tools that they don't understand, something that they have never seen. បាទឥឡូវនេះអ្វីដែលជោគជ័យហ្នឹងគឺដោយសារជនផ្ដាច់ការចាប់ផ្ដើមឆ្លេឆ្លាមែនតើព្រោះនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសស្ដាប់ការដែលរៀបចំចលនាជាភាពសាមគ្គីដ៏ធំបែបនេះហើយអត់ព្រមចេញទៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការគេចាប់ផ្ដើមរករឿងទៀតគេរករឿងត្រង់យ៉ាងចេះគឺគេផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតចោលទាំងអស់ព្រោះគេដឹងថាអាសារហ្នឹងគឺចេញតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែការដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតមានបានជោគជ័យណាវាជាកំបិតចិត្តដងទៅទៀតព្រោះដោយសារប្រជាពលរដ្ឋអត់បានឮព័ត៌មានអីសោះគាត់បន្តនៅផ្ទះកាន់តែយូរជាងហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាភាពស្ងាត់ស្ងៀមហ្នឹងឬចលនាហ្នឹងក៏កាន់តែកក្រើកខ្ញុំចង់ជម្រាបចេះថាការតស៊ូមតិដោយអហិង្សាសូម្បីតែតូចប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែយើងធ្វើស្រុះគ្នាគឺមានអំណាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមហិមាដូចអ្វីដែលអំណាចរបស់ជនផ្ដាច់ការដែលប្រើគ្រិកគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋដែរប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវប្រើអាវុធរបស់ជនផ្ដាច់ការដើម្បីបន្លៃជនផ្ដាច់ការទេយើងប្រើអាវុធរបស់យើងដែលជនផ្ដាច់ការអត់ដែលស្គាល់អត់ដែលដឹងអត់ដែលឮអត់ស្វាមធ្វើអញ្ចឹងហើយភ្ញាក់ផ្អើលអានោះហើយគឺជាជោគជ័យរបស់យើងអាកាលមុនវាទូចនៅក្នុងត្រឹមតំបន់អីបន្តិចតួចទេប៉ុន្តែឥឡូវយុទ្ធនាការរបស់យើងបានរីករាលដាលនៅទូទាំងផ្ទៃប្រទេស
this could go on, but we're running out of time. But I'm going to ask you the last question and leave us with what you want us to hear, which is your hope, the hope that you carry out throughout the time that you were in prison, like Felix. Why did you not give up? There were so many dark moments in your book, but you never gave up. បាទនេះគឺជាសំណួរចុងក្រោយដែលសារពេលវេលាយើងខ្លីណាស់ដែរទៅហើយសំណួរចុងក្រោយនេះចង់សួរទៅលោកគ្រូកងវិលថាតើហេតុអីបានជាមានសារអីដែលថាចិញ្ចឹមធ្វើឲ្យចង្គៀងនៃក្តីសង្ឃឹមនៅតែឆេះហឹមរហូតមិនបោះបង់ចោលសោះនៅក្នុងសិភៅមានឃើញការជួបលំបាកឧបសគ្គនោះគឺរាប់មិនអស់ប៉ុន្តែអត់បោះបង់ចោលក្តីសង្ឃឹមតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបានជាចិញ្ចឹមក្តីសង្ឃឹមនឹងបានរហូតជារៀង You know, I was arrested about 1 week after the protest succeeded. And I was put into a maximum security prison where I was beaten and tortured. But I was able to escape, and if you want the story, you can read the story in the book. Or if you can take me for lunch, I'll tell you the story. That's how I get free lunches, right? When I was safe here in America, I felt in my heart that the job was not done. So I said goodbye to my wife and to my children, and I went back to Zimbabwe. And I was arrested at the airport and sent back to the prison again. I'll let you translate that. រឿងចេះពេលដែលខ្ញុំនិយាយពីរឿងជោគជ័យបងប្អូនតែដៃប៉ុន្តែបានតែប្រហែលអាទិត្យគេចាប់ខ្ញុំដាក់គុកដាក់គុកហ្នឹងមិនមែនគុកធម្មតាទេណាគឺគុក maximum security គឺសំដៅទៅលើគុកងងឹតគុកធ្វើបាបធ្វើទរណកម្មខ្ញុំសពបែបយ៉ាងដោយសារតែខ្ញុំគីកងមនុស្សដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងចលនានេះណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំមានវត្តមាននៅលើទឹកដីសេរីក៏ដោយខ្ញុំមកដល់ទឹកដីអាមេរិកជាពិសេសខ្ញុំបានគិតថាបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំអត់ទាន់ចប់ទេខ្ញុំចោលមាតុភូមិប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការពឹងពាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំលាកូនលាចៅវិលទៅ Zimbabwe គេចាប់ដាក់គុកទៀត So for me the realization is that hope is not something that happens by itself. Hope is not a miracle that happens somewhere automatically. Hope is what we give birth to. Without us being present for a year as KMD, there is no hope. So the hope, I said this at the meeting yesterday, we had hope not because we thought something was going to happen. We had hope because we showed up, because we came. So the hope that you are looking for is not somewhere in some other government. It's not in the American government. It's not in the future somewhere. The hope is in you. It's in the person next to you. That's the hope. That's what the hope is. So we found out that we are the people we have been waiting for. Without us, there was no fighting for Zimbabwe. And I want to say that without you, there is no hope for Cambodia. You are the hope. That's why you should not give up. That's why you should not give up. Because the generation in the future needs you to play your part today so that they can play their part tomorrow. That's why I went back into prison so that a generation coming after me can also play their part for Zimbabwe to be free. បាទនេះគឺជាសារចុងក្រោយក្តីសង្ឃឹមមែនតែនមិនមែនជាអ្វីដែលប្រទានពីឋានព្រះអណ្ណាទេក្តីសង្ឃឹមគឺជាអ្វីដែលយើងបង្កើតឡើងដោយខ្លួនយើង
បានន័យថាក្តីសង្ឃឹមមិនមែនអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរអ្នកផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យយើងទេក្តីសង្ឃឹមក៏មិនមែនរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឯណាផ្ដល់ឲ្យយើងដែរក្តីសង្ឃឹមគឺដោយសារការតស៊ូនិងបង្កើតចលនារបស់ខ្មែរដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដូចយើងធ្វើសប្តាហ៍បើមិនមាន KMD កាលពីមួយឆ្នាំមុនតើមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណអ្នកដែលបាត់អស់ក្តីសង្ឃឹមឥឡូវក្តីសង្ឃឹមចាប់ផ្ដើមមានគឺនៅលើយើងទាំងអស់គ្នាដែលនាំគ្នាធ្វើឲ្យចលនានេះលូតទៅមុខកាន់តែវិវត្តទៅមុខទៀតដូច្នេះក្តីសង្ឃឹមគឺលើនៅយើងទាំងអស់គ្នាដែលរួមគ្នាបង្កើតសម្រាប់យើងជំនាន់នេះហើយនឹងកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយបង្កើតក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់តជំនាន់ក្រោយតទៅទៀតបាទ Power KMD KMD Power Oh good thank you so much Ivan no you come up and Ivan we will have something as a token of a day together on this stage the symbol of the movement for no you go ahead the Khmer movement for democracy thank you so much for coming thank you បងប្អូនយល់យ៉ាងម៉េចដែរល្អទេអាចធ្វើបានទេរួបរวมគ្នាទេសាមគ្គីទេឯកភាពទេជ័យយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចុងក្រោយនេះយើងក៏មានវីរៈជនស្នេហាជាតិតស៊ូមិនខ្លាចមួយរូបហើយនៅក្មេងទេគឺក្មួយផតផាណាជាមួយលោកគិតទៅ